بنی اسرائیل میں ایک شخص ہے جریج. امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. فرماتے کہ جریج نماز پڑھ رہا ہے. نماز بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے, نماز میں مشغول ہے اور پیچھے سے ماں آواز دے رہی ہے, جریج, اے جریج, اے جریج. اب جریج سوچ رہا ہے, وہ عالم تھوڑی تھا, مفتی تھوڑی تھا, وہ عابد تھا, عابد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الالف عابد. ایک عالم, ایک مفتی, فقیہ 1000 عابدوں سے بھاری ہے. ایک عالم 1000 عابد جو عبادت گزار اللہ کے ولی ہے, ان ولیوں سے زیادہ بھاری کون ہے؟ ایک عالم, ایک مفتی. تو جریج عالم بھی نہیں تھا, مفتی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, صرف کیا تھا؟ عابد تھا, اللہ کا بندہ تھا, عبادت گزار تھا, نیک تھا, اور بنی اسرائیل میں بہت مشہور ہو چکا تھا اس کی عبادت گزاری. وہ نماز پڑھ رہا اور والدہ پیچھے سے آواز دے رہی ہے, جریج, جریج, جریج. وہ نماز میں سوچ رہا ہے, یا اللہ, ایک طرف تو ہے اور ایک طرف ماں ہے, میں کیا کروں؟ اگر وہ عالم ہوتا, مفتی ہوتا تو یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ نفل نماز ہم توڑ سکتے ہیں. اگر ماں باپ آواز دیں تو اللہ نے, علماء فرما رہے, اتنی گنجائش ہے کہ نفل نماز توڑ کر اب میرے ماں باپ, فرائض نہیں, فرض نماز نہیں. سب سے پہلے اس کائنات میں اگر کسی کے حکم ہم پر لاگو ہوتا تو وہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, اس کے بعد ماں باپ کا درجہ. فرائض کو چھوڑ کر نفل عبادت میں آپ مشغول ہوں اور ماں باپ آواز دے تو وہ نفل عبادت توڑ کر آپ جا سکتے. یہ فتویٰ بھی ہے. تمہاری آواز دی, جریج سنی نہیں رہا. وہ نماز میں سوچ رہا ہے کہ کیا کروں. اب ایک طرف ماں آواز دے رہی ہے, دوسری طرف میں اللہ کی طرف دربار میں حاضر ہوں. تو ماں غصے میں آ گئی اور بددعا دے دی. وہ ماں باپ کا نافرمان تھوڑی تھا, نیک انسان تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتانے کا مقصد کیا, وہ مقصد سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا, ان کی نافرمانی کھلے عام کی جائے گی, تو سمجھ لینا قرب قیامت ہے. اور اس سے بڑھ کر جب ماں سے بدتمیزی کرے, کون؟ بیٹی. بیٹے تو ویسے ہی نافرمان ہوتے ہیں, وہ لسٹ میں پہلے موجود ہوتا ہے. لیکن فرمانے لگے اگر بیٹی بھی اگر نافرمانی کرنے لگے تو سمجھ لینا اور زیادہ قریب ہے. یہ ہے آج کل کے معاشرے میں. پہلے تو ہم سنتے تھے کہ بیٹیاں ماں کے فرما بردار ہوتی, لیکن آج کل کی بیٹیاں بھی ماں کی نافرمان ہیں. تو جریج نماز میں مشغول, ماں آواز دے رہی ہے, وہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا, وہ فیصلہ کر نہیں پا رہا, کیا کروں؟ نماز میں کھڑا ہوا, یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, ماں آواز دے رہی ہے. ماں غصے میں آ گئی, غصے میں بددعا دے دیا, اللہ پاک تجھے کسی بدکار عورت کے ذریعے ذلیل و رسوا کر دے. جریج کا بیڑا غرق, ساری عبادت بندگی پر پانی پھر گیا. حالانکہ اتنا نیک انسان, اور اس کی عبادت کے چرچے بنی اسرائیل کے لوگوں میں. فقط کیا ہے, وہ نماز میں مشغول, کوئی جرم بھی نہیں. ہم تو جرم کرتے ہیں. تو کہتے کئی سال گزر گیا, اس کی ماں بھی دنیا سے چلے گئی. تو ایک عورت بنی اسرائیل میں اعلان کرنے لگی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جریج کا ہے. بچے کی ولادت ہو گئی. اب لوگ کہنے لگے بھائی تمہاری تو شادی ہوئی نہیں, یہ بچہ کہاں سے ہو گیا؟ کیا میرا جو اس بچے کا باپ جو ہے نا وہ جریج ہے. اب لوگ حیران اور پریشان کہ اس بچے کا باپ جریج, وہ تو اتنا نیک متقی پرہیزگار اللہ کا بندہ, عبادت گزار, تہجد گزار, یہ سارا ڈھونگ رچا کے رکھا ہوا اس نے, یہ ہمیں دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے. اصل حقیقت تو اس کی یہ کہ یہ بدکاری کر چکا اس نے, عورت کے ساتھ غلط کام کر کے اس کا بچہ ہو گیا. لوگ گئے اس کے عبادت خانے کے باہر, جریج کو آواز دیا, جریج پھر نماز میں مشغول, وہ باہر ہی نہیں نکلنا. لوگوں نے پتھر اٹھائے, ڈنڈے اٹھائے, جو بھی اٹھانا تھا, اس کے عبادت خانے کو پر حملہ کر دیا اور اس کے عبادت خانے کو کیا کر دیا, توڑ دیا. جریج باہر نکلا, کیا ہوا بھائی, کیا ہوا؟ زیادہ اللہ کا ولی نہیں بنو, زیادہ صوفی نہیں بنو, یہ تمہارے کرتوت ہے. یہ جریج بچہ دیکھ کے حیران, یہ کیا ماجرا؟ عورت کہہ رہی کہ اس کا بچہ ہے, دراصل بچہ جریج کا تھا نہیں. تو جریج اس بچے کے پاس گیا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ کے حکم سے بول تو کس کا بیٹا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرا باپ وہ فلاں جنگل میں ایک چرواہا ہے,
फलाना जंगल में एक चरवाहा है जो बकरियां भेड़ चरवाता है, मेरा बाप वो जलील इंसान है जिसके नतीजे में मैं पैदा हुआ। जुरैज ने तमाम मजमू को मुखातिब होकर कहा, तसल्ली हो गई। लोग हैरान और परेशान, गोद का बच्चा, नौ मौलूद बच्चा, उस बच्चे ने गवाही दे दी, नौ मौलूद बच्चे ने गवाही दे दी। लोग कहते हैं कि करामत होते ही लिए, हदीस में मौजूद है कि बनी इसराइल में अल्लाह के वली की करामत देके नौ मौलूद बच्चा गवाही दे रहा है कि मेरा बाप कौन है। तो सारे लोग हैरान और परेशान हो गए, किस बच्चे का बाप तो फना चरवा है। तो लोग माफी मांगने लगे जुरैज से, अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दे, अल्लाह के वास्ते हमें दरगुजर कर दे, अल्लाह के वास्ते ये कर दे वो कर दे, हम आपकी इबादत खाने को सोने चांदी से बना देंगे, पहले तो मिट्टी से बना हुआ था, आप कहे तो हम सोने चांदी से बना देते। तो जुरैज कहने लगा नहीं नहीं। जुरैज की आंखों में पानी आ गया, वो रोने लग गया, कसूर तुम्हारा नहीं है, मुझे इस हाल में छोड़ दो। मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी थी, क्या दी थी, और मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया था, नमाज में था, कि अल्लाह तुझे किसी बदकार औरत के जरिए, यहाँ तो माँ को भी, ए माँ तेरी माँ की, माँ यहाँ से चला जा नहीं तो एक मुक्का मारूंगा, ऐसे औलाद भी मौजूद है, माँ को धक्का देते है कि नहीं, ऐसे है कि नहीं। जिस शख्स ने माँ बाप के साथ जुल्म किया, ज्यादती किया, उसकी दुनिया आखिरत बर्बाद। माँ बाप का फरमा बरदार को अल्लाह 3 इनाम दुनिया में देते हैं, एक उसके उम्र में बरकत होगी, दूसरे उसके माल में बरकत होगी, तीसरे उसके औलाद में बरकत होगी, और चौथा जन्नत का वो हकदार अल्लाह क़यामत के दिन उसको बनाए। तो फलिहाजा जो लोग जिन्होंने 3 जोड़े अपने बच्चों के लिए खरीदे, 4 जोड़े अपने बीवी के लिए खरीदा, तो उस गरीब माँ के लिए भी एक सूट लेके जाए, उस गरीब बाप के लिए भी एक सूट। देखिए खुदा की कसम, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी। ये मेरा कौल नहीं है, ये अल्लाह के नबी का फरमान है। हमारे उस्ताद ने एक शेर लिखा है, सुना दे आपको। वो कहते कि मेरी सारी काविशें मेरी माँ के नाम है, रहमतों की बारिशें मेरी माँ के नाम है, ये जो कामयाबियां कदमों में है मेरे, बुलंदियों की कुंजियां कदमों में है मेरे, रब की सब नवाजिशें मेरी माँ के नाम है, रहमतों की बारिशें मेरी माँ के। तो माँ बाप के साथ एहसान करना, माँ बाप के साथ ज्यादती नहीं करना। अब ईद का दिन है, 3 दिन बाद आपकी इबादत कबूल होगी नहीं, आपके माँ और आपके बाप नाराज है, आप उस बाप के साथ सीने से सीना मिला के उसके कहे, अब्बा जान जो हो गया, आज के बाद अगर आप कहेंगे आग में कूदने को मैं आग में कूद जाऊंगा, आप कहेंगे समंदर में कूदने को मैं कूद जाऊंगा, बस मुझे माफ कर दे। वो बाप माफ नहीं करेगा क्या? करेगा कि नहीं? वो माँ माफ नहीं करेगी? जाके तो देखे, माफ, अम्मा जान मुझे माफ कर दे, मैंने जितनी आपकी नाफरमानी की, कोई बात नहीं। माँ ये कहेगी कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है, कोई बात नहीं, मेरे कलीजे का टुकड़ा है, आप जाए तो सही, कदम तो बढ़ाए तो सही। सारे 30 दिन आपने इबादत बंदगी की अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह कहता है मैं राजी नहीं उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूँ जब तक तुम्हारे बाप तुमसे नाराज है। नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते, जन्नत की खुशबू भी महसूस नहीं कर सकते। अल्लाह ने 2 चीजों के नीचे जन्नत रखी, एक तलवार के साए में और एक माँ के कदमों के नीचे। तो जुरैज जैसा अल्लाह का वली माँ बाप का नाफरमान था नहीं, लेकिन एक हुक्म ना मानने की वजह से एक बदकार औरत से अल्लाह ने उनको जलील और रुस्वा किया। लेकिन खैर बाद में लोगों ने उनके एजाज व इकराम भी किया। लेकिन कहने का मकसद, जो लोग हकीकतन माँ बाप के साथ जुल्म करते उनका ठिकाना क्या होगा? आप देखेंगे माँ बाप का नाफरमान हमेशा जलील और रुस्वा होगा, उसके पैसे में बरकत नहीं होंगी, उसके औलाद में बरकत नहीं होगी, उसकी उम्र में बरकत नहीं होगी, और मरने के बाद वो कम बखत जहन्नुम की आग में जलेगा। तो अल्लाह पाक हम सबको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके उनके कब्रों में जाए, फातिहा खानी करे, उनके लिए एहसान सवाब करे, उनके लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, या अल्लाह मेरे माँ बाप जब तक जिंदे थे मैंने उनकी कदर नहीं की, अब दुनिया से जा चुके, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो औलाद जिनके माँ बाप जिंदा थे उन्होंने माँ बाप को राजी नहीं किया, अब दुनिया से चले गए, क्या करे? तो उलमा फरमाते हैं कि वो अपने माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करे, अपने माँ बाप के लिए ज्यादा से ज्यादा दुआएं करे, अपने माँ बाप के नाम से ज्यादा सदकात और खैरात करे, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको नाफरमान की लिस्ट से उठाकर फरमाबरदार की लिस्ट में डाल देंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।